السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسا جاویدانی کی نعت کی تشریح۔ تو چلو پہلے ہم یہ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو بھی نظم لکھی جاتی ہے، نظم عام طور پر بندوں کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ ہاں، کئی کئی غزل کے طرز پر بھی لکھی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ بندوں کی شکل میں لکھی جاتی ہیں، چاہے وہ 3 بندوں پر مشتمل ہو، چاہے اس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو، 4 مصروں پر، 5 مصروں پر یا 6 مصروں پر۔ تو جو نظم 3 بندوں جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو مثلث بولتے ہیں۔ جو جس کا ہر بند 4 مصروں پر اس کو مربع، جس کا ہر بند 5 مصروں پر اس کو مخمس، اور جو 6 مصروں میں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے اس کو مسدس بولتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے، یہ نعت جو ہے، اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو مسدس کی شکل میں جو نعت لکھی جاتی ہے یا کوئی بھی نظم، اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور پھر 2 کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر آیا، آیا، آیا اور آیا، یہ ہے ردیف۔ یا اسی طرح کھار، شاہکار، سردار اور اتوار۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو پہلے 4 مصرے ہو گئے، یہ اس کے بعد 2 مصرے، ان کا ردیف بھی الگ اور قافیہ بھی الگ، تھی ردیف اور عارض اور جستجو، یہ ہے قافیہ۔ تو یہ بالکل اس کا ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ بنی نوع انسان کا غم خار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں سما بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، قدورت سے ہنستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ تو یہ تو نعت، اس کے بعد ہم اس کی اب تشریح کریں گے۔ پہلے ہم ایک ایک شعر کی تشریح کریں گے، اس کے بعد پھر ایک ایک بند کی ہم تشریح کریں گے۔ تو یہاں پر بنی نوع انسان کا غم خار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ یہاں پر بنی نوع انسان کی اولاد، غم خار، غم بانٹنے والا،
तख्लीक पैदाइश, आलम हो गया दुनिया, शाहकार हो गया बड़ा कारनामा, या अजीम तख्लीकी कारनामा। यह शार रसा जावेदानी की नज़म नात से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इंसानों के लिए गमखार बनकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक दुनिया में अल्लाह का अजीम कारनामा है। वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। सरताज भी सरदार के माने में है या आका के माने में भी। नबियों या नबी की जमा है। खुश अंदाम खूबसूरत जिस्म वाला, खुश अतवार जिसके तौर तरीके पसंदीदा और शाइस्ता हूँ, यानी बेहतरीन इखलाक वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म भी खूबसूरत था और उसके तौर तरीके भी पसंदीदा और शाइस्ता थे। या हम ऐसे भी कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार थे और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत ही खूबसूरत नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इखलाक के मालिक भी थे। तो आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जिस्तजू थी। आरज़ू हो गया तमन्ना, जिस्तजू हो गया तलाश। सारे ही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तमन्ना कर रहे थे और लोगों की निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी। यह हो गया पहला बंद। अब हम इस सारे बंद की तशरीह करेंगे। यह बंद रसा जावेदानी की नज़म नात से लिया गया है। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इंसानों के लिए, दुनिया में इंसान की औलाद के लिए गमखार बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक दुनिया में अल्लाह का अजीम कारनामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ही खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसके इखलाक भी आला दर्जे के थे, आला पाए के थे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला किरदार के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की तमन्ना कर रहे थे और लोगों की निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी। तो ये तो था पहला बंद। अब दूसरे पर हम चलते हैं। तू अब्रे रहमत जो दुनिया में आया, शरफ आदम व आदमियत ने पाया। अब्रे रहमत, रहमत के बादल, शरफ इज्जत, आदम, आदम यहाँ पर इंसान के माने में है, आदमियत इंसानियत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत के बादल बनकर आए। इन्हें आप सल्लल्लाहु रहमत लिल आलमीन थे, इन्हें आप सल्लल्लाहु रहमत लिल आलमीन हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत के बादल बनकर आए, जिसकी वजह से दुनिया में इंसान और इंसानियत ने इज्जत और शरफ पाई है। तू वो सर्वे कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तू आलम पे छाया। आलम हो गया दुनिया,
सर्वे कामत बुलंदो बाला या अजीम हस्ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदो बाला शख्सियत के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदो बाला शख्सियत के मालिक हैं। बज़ाहिर साया न होने की वजह से, बज़ाहिर उसका ज़ाहिरी साया न होने की वजह से, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पूरी दुनिया पर छाई हुई है। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीन पर, ज़मीन फौक रखती है अर्शे बरी पर। अर्शे बरी खुदा का अर्श, फौक बरतरी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ज़मीन का दर्जा अर्श से भी बढ़कर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से इस दुनिया में तशरीफ लाए, ज़मीन की बरतरी अर्श से भी ऊपर हो गई। इन्हें ज़मीन की बरतरी अर्श से भी बुलंद हो गई। अब इस बंद की तशरीह, यह बंद रसा जावलानी की नज़म से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत के बादल बनकर आए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं, जिसकी वजह से इंसान और इंसानियत में इज्जत और शरफ आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद बाला शख्सियत के मालिक हैं। बज़ाहिर साया न होने की वजह से फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पूरी दुनिया पर छाई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जब से इस ज़मीन पर पड़े हैं, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, ज़मीन का दर्जा अर्श से भी बुलंद बाला हो गया। पयाम आशिकी का है कुरान तेरा, हुआ जागुज़ी दिल में फरमान तेरा। आशिकी हो गया अमन, जागुज़ी हो गया जगह बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ जिसमें अमन का पैगाम है। जब ऐसा प्यारा कलाम हो तो वो इंसान के दिल में क्यों न जगह बना ले। इन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, इसमें अमन आशिकी का पैगाम है। जब वो कलाम इतना प्यारा है तो वो इंसान के दिल में क्यों न जगह बना ले। करम हर किसी पर है यकसां तेरा, हुआ है धरती के कंधों पे आसान तेरा। करम हो गया मेहरबानी, फजल यकसां सेम बराबर। धरती हो गया जमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ बराबरी से, इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी और बख्शिश हर एक के लिए यकसा थी। जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के बोझ तले दबी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जमीन पर फसादात रोनमा उस वक्त थे। कत्ल गारगरी आम थी, बुत परस्ती आम थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अमन आशिकी का पैगाम आम किया और किस तरीके से इन सारी बुराइयों को खत्म किया। जो शफकत मुसलमान के हाल पर है वही गैर मुस्लिम पर तेरी नजर है। शफकत, हमदर्दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और हमदर्दी के साथ मुसलमानों के साथ पेश आते थे, वैसा ही वो गैर मुस्लिमों के साथ भी हमदर्दी और शफकत के साथ पेश आते थे। अब हम इस सारे बंद की तशरीह करेंगे। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, इसमें अमन और आशिकी का पैगाम है। जब ऐसा प्यारा पैगाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो वह इंसान के दिल में क्यों न जगह बना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ यकसा तौर पर मेहरबानी और फजल फरमाते थे।
زمین آپ وسلم کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. جو ہمدردی اور شفقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے وہی شفقت اور یعنی اسی طریقے سے شفقت اور مہربانی کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرتے تھے. انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں ہمدردی تھی کہ غیر مسلم بھی ایمان لائے اور ایمان کے نعمت سے سرفراز ہو جائے تاکہ وہ کل قیامت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے. یہ کردار تیرا کیوں نہ دل کو بائے, تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. دل کو بانا, بانا ہو گیا پسند آنا. دل میں بسے کیوں نہ من, من ہو گیا دماغ, عقل و شعور. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں تو وہ انسان کے دل کو کیوں نہ پسند آئے. یعنی انسان کے دل کو پسند آنا چاہیے اور انسان اس کردار کے مالک شخصیت کو کیوں نہ دل میں جگہ دے اور وہ اپنے عقل و شعور میں اس کو کیوں نہ بسا لے. انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کردار اور اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں تو انسان کے دل کو وہ کیوں نہ پسند آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انسان کیوں نہ اپنے دل اور عقل و شعور میں بسا لے. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جنہوں نے کانٹے بچھائے تاکہ اس کو تکلیف پہنچے, تاکہ آپ وسلم کو تکلیف پہنچے, جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں کانٹے بچھائے ان کے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کیا. یہ ذات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. البتہ جہاں پر اللہ کی حد میں سے کوئی حد کوئی توڑتا تو بہرحال اس کو سزا ضرور دیتی. قدورت سے ہستی رہی پاک, قدورت سے ہستی رہی پاک تیری, ججی آنکھ میں شان لولاک تیری. قدورت ہو گیا رنجش, عداوت یا نفرت بھی ہم بولیں گے. ہستی ذات پاک تیری, ججی پسند آئی, شان لولاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر قسم کے نفرت اور رنجش سے پاک و صاف رہی, جس کی وجہ سے سارے ہی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے قائل ہو گئے. اب اس بند کی تشریح شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا پیارا اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق اتنا پیارا ہے تو انسان کے دل کو کیوں نہ پسند آئے اور اس کی ذات کو انسان کیوں نہ اپنے دل میں اور اپنے عقل و شعور میں بسا لے. جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے ان کے ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور فضل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر قسم کی رنجش اور عداوت سے پاک و صاف رہی, جس کی وجہ سے سارے ہی لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے قائل ہو گئے. تو یہ تو تھی نعت کی تشریح.